नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ सोमवार दिन अक्टोबर मास 13 तारिख। आसतु जानिबा आज संपूर्ण खबर आ देश दुनियार सबु बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। तेबे आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुडी को उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर रही ओडिया छात्री को गण दुष्कर्म, धरा पड़िले 3 जल्लाद। एमाने करिथिले पीड़िता को। पश्चिम बंगरे ओडिया डाक्तरी छात्रों सह दुष्कर्म अभियोग घटना, 3 अभियुक्त गिरफ मामला। दुर्गापुर थाना पुलिस सेपटे छात्री दुष्कर्म घटना रे अन्य 2 अभियुक्त फेरार थिबा नै सूचना मिलछि। अन्य पटे पीड़िता स्वास्थ्य अवस्था रे आसीछि सुधार। दुर्गापुर रे स्वतंत्र टीम सेपटे पश्चिम बंग दुर्गापुर रे पहुंचिला बालेश्वर प्रशासन रो स्वतंत्र टीम। जिला समाज मंगल अधिकारी और जड़े डीएसपी को नहीं गठित 4 जणिया टीम डाक्तरखाना जाई पीड़िता एवं तांको परिवार को भेटिछंती। आईसीयू रु कैबिन को स्थानांतरित करा जायछि। सांगरे मां अछंती। झियो को बापा आउ एठारे रखिबा को चाहू नथिबा कांदी कांदी कहिछंती। कथा हेले मुख्यमंत्री। अन्यपटे दुर्गापुर पीड़िता बापांको सह कथा होई संवेदना जणाइछंती सीएम मोहन चरण माझी। राज्य सरकार समस्त प्रकार सहायता प्रदान करिवे बोली प्रतिश्रुति देइछंती मुख्यमंत्री। अभियुक्त मानकु कठोरतम दंड देबा पई दाबी रखा जायछि। पश्चिम बंग मुख्यमंत्री निकट रे दाबी करा जायछि बोली कहिछंती मुख्यमंत्री। दुर्गापुर पुलिस सह जोगाजोग रे अछंती बालेश्वर एसपी। पीड़िता को आवश्यक सहायता जोगाई दिया जाउछि बोली कहिछंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर रही साइलेंट हार्ट अटैक कौन, किपरि जानिबे एहार लक्षण। द्रुत गति रे जीवन शैली, वर्धित चाप एवं खराब जीवन शैली जोगु सारा विश्व रे हृदघातर मामला द्रुत गति रे वृद्धि पाउछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार प्रति वर्ष प्राय 18 नियुत लोक हृदजनित रोग रे मृत्यु वरण करंती, जहा मध्यरु प्राय 1/3 साइलेंट हृदघात। डाक्तरक अनुसार साइलेंट हार्ट अटैक अर्थात स्पष्ट लक्षण बिना हृदघात एबे एक नूतन एवं गंभीर चैलेंज भाबरे उभा हेउछि। कारण रोगी साधारण हृदघात परि तीव्र जंत्रणा किंबा अस्वस्थी अनुभव करंती नाही। एहा नीरवरे घटे एवं प्रायतः क्षति यथेष्ट नहेबा पर्यंत अद्भुत भाबरे रही थाए। साइलेंट हार्ट अटैक रो मुख्य कारण हेउछि हृदयर धमनी रे कोलेस्ट्रॉल एवं चर्बी जमा हेबा, जहा रक्त प्रवाह को बाधा दिए। उक्त रक्तचाप, मधुमेह, स्थूलता, मधुपान, धूमपान, अत्यधिक चाप एवं असंतुलित खाद्य एହାର मुख्य कारण। विशेषज्ञ माने कहती जे पुरुष मानक तुलना रे महिला मानकर साइलेंट हार्ट अटैक लक्षण अधिक अस्पष्ट, जहा रोग निर्णयर विलंब करिथाए। परवर्ती खबर रही बीजेडी को नहीं आसिला बड़ खबर। राजनीति रे चहल। 2026 एप्रिल ले ओडिसा रु 4 राज्यसभा आसन खाली हेबो। राज्यसभा सदस्य मुजिबुल्ला खान, निरंजन बिसी, सुजित कुमार और ममता महतों कार्यकाल सरिबाकु जाउछि। तेणु एही आसन पाई निर्वाचन रोचकपूर्ण हेबो बोली जहा आकलन करा जाउथिला सेही अंकरे शुक्रवार परिवर्तन होई जाइछि। खाली हेबाकु थिबा एही 4 आसनर निर्वाचन को नहीं गत जुलाई 11 तारिख रे धरित्री रे नवीन बिकिबे ना नेता जितिबे संपर्कित एक खबर प्रकाश पाइतिला। सेही खबर रे मुख्यतः खाली हेबाकु थिबा राज्यसभार 4टी आसन मध्यरु चतुर्थ सीट को नहीं राजनीति रोचकपूर्ण हेबो बोली उल्लेख करा जायतिला। राज्यसभा भोटिंग रो गणति को मध्य अति सरल भाबरे सेही खबर रे बोझई दिया जायतिला। आसंता राज्यसभा निर्वाचन रे चतुर्थ आसन लागि उभय बीजेडी एवं भाजपा पाखरे समान संख्यक भोट रहिबो बोली आशा करा जाउतिला। हेले नुआपड़ा विधायक स्वर्गत राजेंद्र ढोलकिया देहांत परे बीजेडी रो गोटे संख्या खसी जाइछि। उपनिर्वाचन फल बाहरिबा परे बीजेडी रो तार पुराना संख्या रखि पारिला कि नाही जणा पड़ी जिवो। परवर्ती खबर अछि वर्षा रे बुडी जिवो ओडिशा। दक्षिण उपकूल आंध्र प्रदेश एवं एहर संलग्न अंचल परे एक घूर्णिबलय सक्रिय थिबारु आगामी 2 दिन मध्यरे ओडिशार विभिन्न स्थान रे झड़ वर्षा एवं वर्षा हेबार संभावना रहिछि। ई प्रणाली प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान रे घड़घड़ी एवं बिजुली सहित वर्षा हेबा पई भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सतर्कता जारी करिछि। पूर्वानुमान अनुसार रविवार कोरापुट जिले में घड़घड़ी एवं
ବିଜୁଳି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସୋମବାର ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବିଜୁଳି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚିତ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପୀତବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ସପ୍ତାହେ ପରେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମିଳିନି ପତ୍ତା। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ଘଟଣାକୁ ସପ୍ତାହେ ବିତିଲେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଟେର ପାଇନି ପୋଲିସ। ମାମଲାରେ 50ରୁ 60 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇ ସାରିଛି। ଏବେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହା ସହ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ଡ ମର୍ଡର ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସପ୍ତାହେ ପରେ ବି ପୀତବାସ ମର୍ଡର ମାମଲାର ଖୁଲାସା କରିପାରିନି ପୋଲିସ। ମାମଲାର 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଏପରିକି ଜଣେ କର୍ପୋରେଟକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ପୀତବାସଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ବିଜେପି ଆଣିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅପରାଧ। ଅନେକ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ସଫଳତା ପାଉଥିଲେ ବି ଅପରାଧ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ପାରୁନି। ଫଳରେ ସହରରେ ଏବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି କେବଳ ସିଗାରେଟ ନୁହେଁ, ଘାତକ ସାଜିପାରେ ଧୂପକାଠି ଧୂଆଁ, ନେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଆମ ଦେଶରେ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତିକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପୂଜାପାଠ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରାଯାଏ। ଆଜି ଏହି ପୂଜାରେ ଧୂପକାଠି ଏକ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ, ଯାହା ବିନା ପୂଜା ବି ଅସମ୍ଭବ। ମାତ୍ର ଏହି ଧୂପକାଠି ଧୂଆଁ ଶରୀରର ପ୍ରତି କେତେ ହାନିକାରକ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଜଣା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଧୂପକାଠି ଧୂଆଁ ସିଗାରେଟ ଧୂଆଁ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଫୁସଫୁସକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଧୂପକାଠି ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା PM 2.5 ଏବଂ PM 10 ଭଳି ଛୋଟ କଣିକା ମଧ୍ୟ VOC ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଫୁସଫୁସରେ ଜମା ହୋଇ ପ୍ରବାଦ, ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ଧୂପକାଠି ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରେ PM 2.5 ସ୍ତର ସୁରକ୍ଷିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍, ଆସ୍ଥମା, CPOD ଏବଂ ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆଜି ସ୍ଥିର ରହିଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ। ଆଜି ସ୍ଥିର ରହିଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,24,260 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,13,900 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,24,260 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,13,900 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 1,24,260 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 1,13,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 1,24,410 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ 1,14,050 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 1,24,640 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 1,14,250 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1,24,260 ଓ 1,13,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,77,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ମହିଳା ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଏଥିପାଇଁ ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ରାସନ କାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ, ଏବେ 2ଟି ଯାକ କିସ୍ତି କଟିଯାଇଛି। ଏକାବେଳକେ ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଏହି ଦିନ ପୁଣି ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ 2000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିନ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ମିଳିବ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ଦିନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି 2 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ମିଳିବ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କିସ୍ତି ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଥିବ। ଏପରି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନେବା ଉଚିତ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇ-KYC ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କରିନେବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ।